Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تتعب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا حجي الدين بن قبل خير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ مشايخ الدين سالم القلوب وأصولهم وقرائهم
وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الأولى بعد المئة في فضل الله على أقل عباده. حكي أن عبد الله بن جدعان كان في ابتداء أمره صعلوكا شريرا فانكا كثير الجنايات، حتى أبغضه والده وعشيرته ونفوه وحلفوا لا يعونه أبدا، وخرج في شعاب مكة حائرا كئيبا يتمنى أن يموت، ولم يزال سائرا حتى رأى شقا في جبل فدخل فيه يرجو أن يكون فيه حية أو شيء يقتله ليستريها من الحياة، فرأى فيه ثعبانا عظيما له عينان تتوقدان كالسراج، فأقبل الثعبان إليه فتأخر هاربا منه، فانساب الثعبان مستدبرا، فعاد إليه فنظر إليه الثعبان فلم يهرب منه، وأقبل عليه وضربه، فإذا هو مسنوع من فضة
وعيناه ياقوتتان فكسره وأخذ عينيه وإذا خلفه مكان كالبيت فدخله فإذا به جثة عظام طوال وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه تواريخهم وأنهم من رجال جرهم وملوكهم ثم تقدم فرأى وسط البيت كوما عظيما من الياقوت واللؤلؤ والزبرجد والذهب فأخذ منه ما قدر عليه وأغلق بابه وعلمه ثم أرسل إلى أبيه شيئا من ذلك يسترضيه ووصل عشيرته كلهم فسادهم وصار يطعم الناس ويفعل المعروف من ذلك الكنز حتى قال صلى الله عليه وسلم إني كنت أستزل بجفنة عبد الله بن جدعان من الحجير. قالت عائشة يا رسول الله هل نفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يكن يوما يا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله أعلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatul ula ba'dal mi'ati. Hikayat yang pertama setelah hikayat yang ke-100. Fi fadlillahi ala aqalli ibadihi. Tentang anugerah Allah, karunia Allah atas hamba Allah yang sangat sedikit. Ini fadlullah mahal. Fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi kalau ada kita lihat orang punya hartanya banyak, kita bilang fadlullah yu'tihi man yasha. Ada orang kita lihat dia punya amal ibadahnya bagus, kita bilang fadlullah yu'tihi man yasha. Karena setiap hamba Allah itu ada anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi nggak ada timbul rasa iri di hati kita, nggak ada. Lihat teman punya mobil, fadlullah yu'tihi man yasha. Lihat punya tetangga punya motor cakep, kita bilang fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi di hati kita nggak ada apa itu, nggak ada iri. Kan orang suka iri kadang-kadang. Emang kita nggak bisa beli, kita ngiri. Itu kan nggak boleh di agama begitu. Makanya waktu kita sesuatu yang Allah berikan kepada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, adik kita, abang kita, sesuatu yang lebih dari kita bilang fadlullah yu'tihi man yasha. Anugerah Allah, karunia Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Nah, di antaranya yang paling luar biasa adalah istiqamah dalam ibadah. Itu yang paling utama. Jadi kalau ada orang dikasih oleh Allah hartanya banyak, duitnya banyak, itu anugerah Allah, tapi bukan yang paling utama, bukan yang paling baik, bukan yang paling bagus. Ada orang punya jabatan tinggi, kita lihat, itu fadlullah, anugerah Allah, karunia Allah, tapi bukan yang paling utama, bukan yang paling bagus. Karena semua duit, harta, jabatan, pangkat, rumah, motor, mobil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ada orang punya harta cuma buat dunia doang, nanti dia berpulang ke rahmatullah, itu harta tidak memberikan manfaat di alam barzahnya.
Ada orang punya motor, punya mobil, punya rumah, harta yang Allah berikan, semuanya tidak untuk Allah, tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Setelah dia meninggal dunia, tidak ada apa-apanya nanti manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak perlu ngiri. Orang kaya enak banget, ya di dunia enak. Nanti setelah berpulang ke rahmatullah kan masing-masing amalnya. Belum tentu orang kaya senang di mana? Di alam kubur belum tentu. Belum tentu orang yang kaya raya senang di mana? Di alam kubur. Lagi dia susah. Belum tentu senang, lagi dia susah, belagu lagi. Udah susah nggak ibadah, udah susah nggak sembahyang, udah susah nggak puasa. Kita lihatin, ya Allah, kasihan banget tuh orang susah hidup di alam dunia, nggak kaya, motornya diselah susah 2 kali. Bukan pakai starter motornya, setelah pakai engkol baru nyala diselahnya. Kan orang susah begitu. Iya, kita lihatin, ya Allah, dia susah nggak puasa Ramadan, dia susah nggak sholat yang wajib. Artinya hal-hal yang Allah wajibkan malah dihindari, malah dijauhkan, malah ditinggalkan, diabaikan. Nah kita alhamdulillah kita biar begini, biar nggak punya apa-apa, tapi mau puasa Ramadan. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita mau puasa Ramadan, mau sembahyang yang fardu, alhamdulillah. Biar nggak punya apa-apaan di alam dunia, tapi kita bersyukur kepada Allah. Ada anugerah Allah yang paling utama, ini ibadah. Istiqamah dalam apa? Dalam ibadah. Jadi jangan ngiri kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan dunia doang, jangan ngiri, karena nggak semua orang yang Allah berikan dunia itu bagus nanti akan senang di mana? Di alam kuburnya, di alam barzahnya. Kalau di alam kubur nggak senang, apalagi nanti di akhirat, ya Allah, mengerikan semua itu. Setelah kita mati kan nanti ada masalah di situ, ada masalah setelah kita mati itu ada masalah. Apa yang kita pernah kerjakan selama hidup di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di alam barzah. Itu belum kelar tuh. Nanti kan ditiup sangkala untuk yang kedua kali. Kita dibangkit lagi. Dibangkit di mahsyar. Di mahsyar dikumpulin, nanti ada hisab, perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada usah ngelak di hadapan Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita usah ngelak. Di dunia sih boleh bikin konspirasi, bikin macam-macam, silakan. Di dunia silakan, tapi nanti di hadapan Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, itu nggak berlaku semua. Penjahat-penjahat yang nggak terdeteksi, yang nggak terkontrol negara, yang nggak ketahuan, selamat di aman. Tapi ingat ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi dengan kita deh, biar nyawur pakai kangkung, alhamdulillah. Biar kita nggak kaya, kita nggak banyak harta, tapi kita bisa nikmat dalam ibadah kepada Allah itu, alhamdulillah. Yang paling utama itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling utama, paling bagus seperti itu. Nah, udah ibadah, udah dalam kebaikan, istiqomahin tuh begitu. Apa arti istiqomah? Nggak pernah meninggalkan sekalipun dalam kondisi bagaimanapun, kecuali udah sakit, udah nggak bisa bangun lagi, baru tinggalkan. Emang uzur di situ. Kita biasa sembahyang subuh berjamaah, biasa baca Quran, biasa hadir pengajian di mana-mana, kita istiqomah itu kerjaan semua ibadah. Sampai kapan? Sampai kita udah nggak bisa lagi ke tempat itu karena sakit, karena kita uzur segala macam. Sekalipun nanti kita sakit, bahkan berpulang ke rahmatullah, kebaikan yang kita istiqomahkan itu pahalanya nggak habis, pahala nggak berhenti. Allah yang bilang, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita biasa istiqamah sembahyang berjamaah di Mushollatul Rahim, biasa istiqamah baca Quran, biasa istiqamah sembahyang sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, witir, segala macam. Kita kerjain istiqamah, nggak pernah ketinggalan tuh. Pokoknya udah ada waktu-waktunya tuh semua kerjaannya, kan begitu ya. Ada yang waktunya maghrib, ada yang waktunya subuh, ada yang waktunya sore, ada yang waktunya tengah malam tuh. Masing-masing kita punya bacaan seperti itu. Kita istiqomahin sampai kita udur sakit nggak bisa ngerjain. Sekalipun nggak bisa ngerjain, tetap pahala dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan sampai kita apa? Berpulang ke rahmatullah, itu pahala nggak habis, tetap kita nikmati di hadapan Allah. Allah yang bilang tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Itu anugerah Allah yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anugerah Allah berupa dunia, berupa duit miliaran, duit triliunan, ya Allah, kita kebayang deh. Itu bukan kesenangan yang abadi, bukan. Kecuali ada orang kaya, kita lihat, ya Allah udah kaya, hartanya buat agama. Kan begitu kita lihat. Kita sekali bilang, ya Allah, ini orang-orang kaya, orang ada, tapi apa? Dirinya buat apa? Buat agama, buat Allah. Ya Allah, kita ngiri kayak begitu, boleh nggak tuh? Boleh. Ngiri yang gitu boleh. Ya Allah, berikan hamba tenaga untuk mencapai harta yang halal, kerjaan yang halal, duit yang halal. Pengen kayak begitu, ya Allah, boleh, silakan. Itu bukan hasud, itu namanya ghibthah. Diperbolehkan pada hukum agama. Kita lihat orang tua, ya Allah, udah tua masih hadir subuh, masih baca Qur'annya, masih qiyamul lail. Ya Allah, kita lihat, kita ngiri anak muda tuh. Yang ngiri yang kayak begitu boleh daripada hukum agama. Disebut dengan apa? Ghibthah. Masih muda, masih sehat, kita lihat tuh ngerokok tengah jalan siang Ramadan. Nantangin Allah tuh orang tuh. Nantangin Allah tuh orang tuh. Seolah-olah dia bilang, ya Rabb, ya Allah, saya nggak puasa nih Ramadan. Sangat mengerikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita begini deh, udah, biar nggak punya apa-apaan, biar kita nggak punya harta yang banyak, duit kadang-kadang lebih, kadang-kadang cekak. Sering cekak, sering. Udah dicak-cakin deh. Ya masih kurang. Kecuali PRT enggak. Dicak-cakin kan, ya Allah masih kurang juga. Kita begitu nggak apa-apa, tapi masih apa? Mau istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadlullah yang apa tuh? Anugerah Allah yang paling utama, yang paling baik, yang paling bagus. Jadi ada keberkahan dalam kemiskinan ente, kita rasain. Ada keberkahan dalam kemelaratan, ada keberkahan dalam ketidakpunyaan, ada keberkahan. Ente kalau kaya nggak di sini. Ente semua kalau kaya nggak di sini. Ya kalau nggak di sini, kalau kaya ngapain di sini? Di Pondok Indah. Kalau kaya kita nggak di sini, gitu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ya Allah, dalam nikmat ibadah kepada Engkau ya Allah. Kita kalau nggak kaya, kita nggak al-huda, nggak kenal rahim, nggak berbaur ke masyarakat. Kalau kaya ya Allah, kalau orang kaya tuh rumahnya aja tetangga sebelah nggak kenal. Nggak tahu dari mana. Anda punya murid orang-orang tajir, orang-orang kaya. Anda tanya, sebelah rumah ente siapa namanya? Jangan tahu apa namanya. Kalau kita nggak tahu, mukanya nggak tahu, tetangga sebelah. Kalau kita kan sudah kan, dari ujung-ujung tahu namanya, tahu kerjaannya, tahu sampai ke biasa kita tahu. Oh itu Agus Buduk. Agus Buduk. Udah tahu tuh, bapaknya nggak budukan juga. Segitu begitu kan di kampung tahu semua kita di kampung, tahu semua kita di kampung. Belanjakan duitnya, congor segala macam, keluarga tahu semua. Keluarga baik itu kita tahu tuh, tapi di komplek, anak aja di komplek hanya ente tahu pas sebelah rumah ente siapa namanya? Jangan namanya mukanya aja kita nggak tahu ya Allah. Nanti pas mati di mana tuh orangnya? Pas mati, siapa ngurus jenazahnya tuh orang tuh? Ganti. Ada namanya ente. Kalau yang mati sini gimana kan? Manggil Tuhan, manggil apa? Dari luar tuh, dari luar. Jadi kayak ngubur bangke begitu, gitu aja udah. Pendem, kubur, tinggalin udah kelar. Nggak ada yang baca apa? Tahlil, nggak ada baca doa segala macam. Ya Allah, kasihan banget hidup di alam dunia senang, duitnya banyak, kaya raya, tapi apa? Kayak begitu setelah dia mati. Kita nggak begitu, kita di sini kan tetangga pada datang. Siapa yang meninggal? Si fulan datang tuh, takziah, kan begitu. Habis takziah, ada sembahyang di masjid, di musola. Tapi yang bergaul ya, yang bergaul masyarakat begitu, orang kenal. Kalau hidup di kampung kayak begini, kita nggak bergaul kan malu, nggak bergaul di masyarakat, nggak bergaul di masjid musola. Nanti dia mati, siapa dia mati? Tahu orang mati. Ada begitu ini.
bendera kuning nih. Sampai siapa gitu? Saya nggak kenal. Karena dia nggak apa? Nggak bergaul di masyarakat, nggak bergaul di mana? Di musola muslim kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu. Nah, kalau kita ngerti, kita tahu, kita paham dia, minimal kita baca apa? Al-Fatihah, Fatihah buat dia, udah berpulang ke rahmatullah, kan begitu. Kita nggak kenal dia, nggak tahu dia, nggak bergaul di mana-mana. Maka sendirian akhirnya coba kalau bergaul, kan minimal dari teman, tetangga, dari kerabat, dari saudara, kan berkirim Fatihah, semuanya tahu tuh. Tuh yang dibilang fadlullah tuh, anugerah Allah yang paling apa itu? Yang paling utama, yang paling bagus, yang paling kejar seperti itu. Kalau dunia sih urusannya sebentar doang, hilang habis. Dunia sebentar doang, hilang habis, udah. Dulu kita kan gagah, kita masih muda. Sekarang mana gagahnya? Dulu kan, wah hebat dulu. Sekarang mana hebatnya? Orang begitu. Dulu kan udah kencang, sekarang udah kendor, udah keribut segala macam. Masuk angin, naik motor sedikit masuk angin gitu. Kan begitu. Dulu kan dari sini ke puncak pos kita kan bisa pakai jaket tuh kita tuh. Kuat kita coba sekarang. Ke ambasador yang jaket. Orang dikerokin gitu. Atau bini, gua nggak tahu diri sih. Udah tua belagu. Itu begitu, dunia tuh begitu, nggak ada kekal, nggak ada kabar, hilang sebentar habis gitu, dunia begitu. Ada ente sama udah begitu. Mau ustaz, mau kiai, siapa ya sama kayak gitu. Dunia hilang sebentar habis. Ya Allah, mengerikan gitu di dunia kalau kita nggak untuk ibadah kepada Allah. Karena nanti yang Allah tanya bukan harta kita, bukan jabatan kita. Man rabbuka, man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Bukan ditanya hartanya berapa, bukan ditanya jabatannya apa. Enggak, apalah aku semua itu di hadapan Allah. Yang Allah tanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Itu yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau kejar fadlullah tadi itu, fadlullah yang apa tadi? Yang dalam kebaikan agama, istiqomahin, itulah fadlullah, anugerah Allah yang paling utama, yang paling baik, yang paling bagus. Oke, nanti insya Allah ada malam apa? Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu dapat diraih oleh siapapun seorang hamba Allah dengan catatan sebulan penuh istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Sebulan penuh, bukan cuma seminggu doang di Rasul lahir kemudian hilang kabur. Terus sekarang begitu, penuh nih awal-awal tarawih, awal-awal puasa, penuh semua musola, masjid ini Nurrahim nih. Sampai ke Al-Ma'mur kan. Ada kemarin habis sudah. Iya habis. Al-Huda penuh. Al-Huda tuh sampai kebetulan Al-Huda tuh ya. Kalau tinggal asap gitu ya. Oh, kesian. Mau kemana hidup? Yang muda kesian, yang tua apalagi kesian, yang sehat kesian, yang sakit apalagi kesian. Kisah bakal mati kisahnya. Ada kadang-kadang sudah lihatin, ya Allah, orang hidup cuma buat foto doang. Hidup buat apa? Foto doang. Sedang terawih. Alhamdulillah bukber sedang sukses. Astagfirullahaladzim, kayak begitu dibanggain. Jadi cuma buat apa? Kebanggaan doang, ibadah. Ya udah kira terang sikit gitu lah. Kita gini nih udah begini kita aja biar kau nyawa apaan tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi insya Allah nanti ada malam Lailatul Qadar tuh. Kapan terjadinya? Kapan aja. Jadi boleh dari awal Ramadan, tapi yang ulama ambil adalah di malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, terutama malam-malam apa? Ganjil. Tanggal malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Saat itu nanti para malaikat-malaikat yang sangat jumlahnya yang tahu hanya Allah dan malaikat Jibril turun ke permukaan dunia. Semua turun tuh. Dari langit turun permukaan dua. Yang mereka ucapkan apa kalimatnya? Salamun, salamun, salamun. Apa salamun kalimat itu maknanya? Salimatun. La yastati'u syaitanu an ya'mala su'an aw ya'mala adan. Itu demikian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalimat salam
yang semua mengucapkan, atu-atu pada ngucapin tuh. Semua ngucapin kalimat salam, salam. Apa itu salam? Keselamatan yang Allah berikan untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak mampu berbuat jahat kepadanya. Karena malaikat apa? Turun ke permukaan dunia dengan kalimat tadi diucapkan. Salamun, salamun, salamun. Apa yang kita baca? Sunnah yang pertama kita baca, kata Sayyidah Aisyah adalah kalimatnya apa? Waktu beliau tanya, Rasulullah SAW, Rasulullah, bagaimana kalau aku menemukan malam Qadar? Maka Nabi jawab, perbanyak baca kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri berjamaah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu perbanyak tuh. Yang kedua, Al-Imam dan kata rahimahullah, kata beliau yang kedua, perbanyak kalimat La ilaha illallah. Dan jangan dibaca tuh. Jadi pertama bacanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua adalah La ilaha illallah. Perbanyak, minimal 3 kali kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ibadah di itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Al-Imam kata rahimahullah, kata beliau 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi orang baca 1 kali istighfar lebih baik dari istighfar yang dia baca 83 tahun 4 bulan di luar suci Ramadan. Itu demikian luar biasa tuh. Jangan lupa, kalau kebaikan Allah lipatkan demikian sama dengan maksiat. Di itu malam orang itu berbuat zina, berarti zinanya lebih dahsyat, lebih buruk dari 83 tahun 4 bulan. Sama di Mekah, di Madinah tuh. Kan di Mekah kan Allah lipat gandakan tuh pahala segala macam. Kalian sering bilangin sama teman-teman yang pergi haji, dia bilang jaga mulut kita di sana. Kalau di sana Allah lipat gandakan setiap ibadah kita sampai 1000 kali, sampai 10.000 kali. Juga sama dengan maksiat yang kita kerjakan. Terutama apa? Terutama orang gak tahan di mulut nih. Gak tahan di mulut. Gara-gara dapat makanan yang gak enak dari yayasan atau dari pemerintah, ngomong deh. Makan terang mulut, orang mulut. Kita mesti apa? Makannya aja udah. Kadang-kadang diomongin kepala yayasan. Lah, orang gak benar ngurus kita. Kadang jangan, gak boleh. Nah, sama dengan tadi itu. Malam atau kadang sama demikian. Kalau kebaikan tadi lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, sama dengan tadi apa tuh? Keburukan yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan. Di itu malam, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Sampai datang waktu apa? Sampai datang waktu subuh. Yang mereka ucapkan kalimat tadi, salam, 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 hatta matla'il fajr. Sampai datang waktu apa? Waktu subuh. Cirinya bagaimana? Cirinya yang pertama, lailatun balijatun, malamnya cerah. Itu malam cerah. La haratun, nggak panas. La baridatun, yang ketiga nggak dingin. Jadi malam itu malam yang cerah. Yang kedua, malamnya tidak panas. Yang ketiga tidak dingin. Yang keempat, wala yurma binajmin. Di langit nggak ada bintang. Berarti itu yang begadang tuh, nggak ada bintang nih. Oh, ada. Yang begadang lihat ke atas tuh. Wah, nggak ada bintang. Oh, ada. Itu tandanya begitu. Pertama itu malam-malam yang cerah. Yang kedua, malam yang tidak panas. Yang kedua, malam yang tidak dingin. Yang ketiga, yang keempat, malam yang tidak ada bintang di langit. Nggak ada bintang satupun di langit. Berarti itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima adalah kalau malamnya pas demikian Lailatul Qadar, maka pas paginya matahari bersinar, kita bisa memandang matahari, tidak menyilaukan mata kita. Ya Allah, seperti kita memandang malam bulan purnama, bulan di malam bulan purnama. Jadi matahari bisa tuh. Itu kalau seandainya malamnya ada malam Lailatul Qadar, itu demikian tuh. Jadi tanda yang pertama malamnya cerah, yang kedua tidak panas, yang ketiga tidak dingin, yang keempat tidak ada bintang, yang kelima matahari bisa kita pandang sebagaimana kita bisa memandang bulan di malam bulan purnama. Yang dapat siapa? Yang dapat tadi hamba Allah yang istiqomah selama sebulan penuh dalam ibadah kepada Allah, itu pasti dapat, pasti dapat. Nah, kita bagaimana? Yang kerja, yang dagang, yang usaha, yang belajar,
Kita gimana? Perlu nggak begadang? Nggak perlu begadang. Yang penting istiqamah ibadah selama sebulan penuh, pastikan kita yakin dapat apa? Malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pasti dapat, itu demikian. Kecuali orang yang tadi itu cuma di awal-awal doang ibadahnya, pasti sono udah apa? Udah hilang semuanya itu. Tarawihnya kagak, baca Qur'annya kagak, ba'diyahnya kagak, qabliyahnya kagak. Ya Allah, dihilangin semua, dilupa. Kan kita lihat sekarang tuh, ya Allah, kemarin masih ada tuh orang, terus sekarang udah apa? Udah nggak ada, udah berpulang ke rahmatullah. Kita bakal begitu semua. Tunggu gantian aja gitu. Dipanggil langsung gitu ya, berangkat dipanggil. Dan begitu ya. Jadi ini fadlullah nih. Fadlullah itu yang paling utama dalam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah salam.